नमस्ते विद्यार्थी मित्रो. पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वीसाठी मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 मधील सर्कल हे जे चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम पाहिलं होतं आणि त्या इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरमवर काही कोरोलरीज आहेत. त्या कोरोलरीज आपण आजच्या तासाला पाहणार आहे. कोरोलरीज ऑफ इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम म्हणजे काय? इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम ज्याला समजला आहे त्याला ह्या कोरोलरीज सहजासहजी समजतात. पहा काय कोरोलरीज आहेत तर तिथं दोन कोरोलरीज दिलेल्या आहेत. तर एक आहे अँगल इन्स्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. अँगल इन्स्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट म्हणजे आता याच्यासाठी इन्स्क्राइब्ड अँगल कशाला म्हणायचं, इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम काय आहे हे माहीत असणं आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल सपोज दिस इज इन्स्क्राइब्ड अँगल BAC. इन्स्क्राइब्ड अँगल हा आहे, इथं X पॉईंट आहे. आपण हा जो अँगल आहे BAC हा अँगल या BAC आर्कनं काय केलं आहे, इन्स्क्राइब केला आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे. तर याच आर्कनं इन्स्क्राइब केलेला दुसरा एक अँगल काढतोय मी. समजा BDC हा दुसरा अँगल आहे. हा पण काय इन्स्क्राइब्ड अँगल आहे. So inscribed angles inscribed in the same arc are congruent. म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल कॉन्ग्रुएंट आहे हे आपल्याला दाखवायचे आहे. पहा, बाय इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम मेजर ऑफ दिस अँगल इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ अन आर्क इन्स्क्राइब्ड बाय इट. म्हणजे या अँगलने जी आर्क इंटरसेप्ट केलेली आहे, मेजर ऑफ अन इन्स्क्राइब्ड अँगल इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट. म्हणजे या अँगलने जी आर्क इंटरसेप्ट केलेली आहे, तर इंटरसेप्ट केलेली आर्क कोणती, BXC, याच्या हाफ याचं मेजर आहे. म्हणजे मेजर अँगल BAC is equal to half measure arc BXC. Right? This is equation number 1. Then this is also inscribed angle, and this angle intercept this arc BXC. So measure of angle BDC is equal to half measure arc BXC. याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणूया. पहा, या अँगलचे मेजर हे त्याने इंटरसेप्ट केलेल्या आर्कच्या हाफ, याचं मेजर हे याने इंटरसेप्ट केलेल्या आर्कच्या हाफ, आणि या दोन्हीचे मेजर हे याच्या हाफच आहे, याचेच हाफ आहे. त्यामुळे याचं मेजर आणि याचं मेजर कसं झालं, सारखं झालं. From equations 1 and 2 we can write measure angle BAC is equal to measure angle BDC. So these two angles are congruent. If we draw any angle inscribed by this arc BAC, then measure of that angle will be equal to measure of these angles. So angles inscribed in the same arc are congruent. Remember this. Angles inscribed by the same arc are congruent. So this angle is inscribed by arc BAC. This angle is also inscribed by arc BAC. So measure of this angle BAC is equal to measure of angle BDC. This is one corollary. Then second corollary is
Angle inscribed in a semicircle is a right angle. Angle inscribed in a semicircle is a right angle. Now see here, this is a circle. If this is a diameter, then this is a semicircle. So an angle inscribed by this semicircle is like this. Suppose this is the angle BAC. Here is a point X. Now see here, angle BAC is a inscribed angle because A is on the circle, vertex A is on the circle, and endpoints of this arc are on both sides. That's why this angle is inscribed in arc BAC. So measure of this arc, angle, measure angle BAC is equal to half measure arc BXC. बाय इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम. हा इन्स्क्राइब्ड अँगल असेल तर याचं मेजर हे त्याने इंटरसेप्ट केलेल्या आर्कच्या हाफ असतं. म्हणून मेजर अँगल BAC इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क BXC. But arc BXC is nothing but semicircle. This is semicircular arc. Therefore, measure of this arc is 180. So, which is equal to half into 180 degree. So, after dividing this, we get 90 degree. So, measure angle BAC is equal to 90 degree. That means this is a right angle. So, angle inscribed in a semicircle is a rectangle. So, this is a rectangle. Any angle inscribed in this semicircle, if angle is like this, measure of this angle is also 90 degree. So, these are two corollaries of inscribed angle theorem. Remember this. Angles inscribed in the same arc are congruent, and angle inscribed in a semicircle is a rectangle. Remember. Then let's draw some theorems. First, a definition of cyclic quadrilateral. सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. आता कुठल्या क्वाड्रिलॅटरलला आपण सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणायचं तर ज्या क्वाड्रिलॅटरलचे चारही व्हर्टेक्स म्हणजे असं जर सर्कल असेल, हे सर्कल आहे, तर या सर्कलवर एखाद्या क्वाड्रिलॅटरचे चारही इथे असं असेल, हे जे आहेत ABCD हा क्वाड्रिलॅटरल आहे आणि या क्वाड्रिलॅटरचे चारही व्हर्टायसेस काय आहेत, एकाच सर्कलवर आहेत. तर त्या अशा प्रकारच्या क्वाड्रिलॅटरलला काय म्हणायचं, सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. If all vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then that quadrilateral is called cyclic quadrilateral. Now see here, this is a circle and this is quadrilateral ABCD. All the vertices point A, point B, point C and point D lie on the same circle. That's why this is a cyclic quadrilateral. So which quadrilateral is called cyclic quadrilateral? If all vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then it is called cyclic quadrilateral. Remember this. Now, theorem of cyclic quadrilateral. काय theorem आहे? Theorem of cyclic quadrilateral. Remember this. हे परीक्षेला सिद्ध करायला विचारलं जातं, हे लक्षात ठेवा. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary.
opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Opposite म्हणजे समोरासमोरचे. Means this angle and this angle. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Means supplementary angles. This is a pair of angles of which sum of measures of angles is 180 degree. If sum of measures of two angles is 180 degree, then the two angles are called supplementary angles. So these are supplementary, that means measure angle A plus measure angle C is equal to 180 degree. And another pair of opposite angles is angle B and angle D. So measure angle B plus measure angle D is equal to 180 degree. This we have to prove. We have given ABCD is a cyclic quadrilateral. Now see here, angle A, first we prove this, angle A plus measure angle A plus measure angle C is equal to 180 degree. So this is a inscribed angle. BAD is inscribed angle, which is inscribed in arc BAD. It intercepts this arc BCD. So by inscribed angle theorem, measure angle A, that means तीन अक्षरी लिहितो मी, measure angle BAD is equal to half measure arc, which are BCD. That this is equation number 1. Then this is also an inscribed angle, which is inscribed in arc DCB or BCD, and it intersects this arc BAD. So by inscribed angle theorem, measure of angle BCD is equal to half of measure arc, its intersected arc, that is BAD. Let this is equation number 2. This is equation number 1. So by adding 1 and 2, we get measure angle BAD plus measure angle BCD is equal to half measure arc BCD plus half measure arc BAD. If we take half common from this, लेफ्ट हँड साईडला हेच राहणार, राईट हँड साईडचं हे जे आहे याच्यातून मी हाफ कॉमन काढतो आणि ब्रॅकेटमध्ये लिहितो मेजर आर्क BCD प्लस मेजर आर्क BAD. Now see here in the figure, measure arc BCD means this arc B from B to D, and measure arc BAD means B to D. If we add these two arcs, then we get whole circle, and we know measure of whole circle is 360 degree. So after dividing, it will be 180 degree. Therefore, measure angle BAD, that means angle A, plus measure angle BCD means angle C is equal to 180 degree. Hence the proof. We know that sum of measures of all angles of a quadrilateral is 360 degree. Out of that, sum of measures of these two angles is 180 degree. Therefore, measure of this angle plus measure of this angle is also 180 degree. That means opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary.
sum of these two angles is 180. Therefore, angle A and angle C are supplementary angles. Similarly, measure angle B plus measure angle D is also 180 degree. Therefore, angle B and angle D are supplementary angles. That means proof is theorem of cyclic quadrilateral is opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Hence the proof. Then corollary of cyclic quadrilateral theorem. An exterior angle of cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. याची कोरोलरी आहे. कोरोलरी म्हणजे उपयोजन, म्हणजे त्याचा उपयोग कुठे केलेला आहे. सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल थिअरम. Suppose ABCD is a quadrilateral, cyclic quadrilateral, and here is a point E. So on ray BC, here is a point E. So an exterior angle exterior angle DCE, this angle is an exterior angle of this quadrilateral, cyclic quadrilateral. An exterior angle of cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. पहा, हा जो आहे अँगल तो काय आहे, एक्सटेरियर अँगल ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD. Angle DCE is an exterior angle of cyclic quadrilateral ABCD. So measure of this angle, exterior angle, is equal to measure of opposite angle of its interior adjacent angle. म्हणजे याचा इंटेरियर ॲडजस्टंट अँगल हा आहे आणि याचा अपोजिट हा आहे, म्हणजे अँगलचं मेजर आणि अँगलचं मेजर सारखं असतं. सोपं आहे. आता आपण प्रूव्ह केलं की अँगल ए प्लस अँगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अँगल ए प्लस अँगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हॉट इज द रिझन? cyclic quadrilateral theorem. But we know that angle C, that means BCD, angle BCD, this is also BCD, plus angle, measure angle BCD plus measure angle DCE is equal to 180 degree. Sum of these two angles is 180 degree. Sum of these two angles is also 180 degree. That means sum of these two angles is equal to sum of this side. So angle A means BAD plus measure angle BAD plus measure angle BCD is equal to measure angle BCD plus measure angle DCE. If we transfer this measure angle BCD from this side to that side, it will be minus, and this measure angle BCD, measure angle BCD will get cancelled. We get measure angle BAD is equal to measure angle DCE. That means measure of this angle and measure of this angle is same. That means that are congruent. So remember that an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. Measure of an exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the measure of angle opposite to its interior adjacent interior angle. याचा adjacent हा अँगल आहे, इंटेरियर अँगल, याच्या अपोजिट अँगल आहे, त्याच्या एवढं याचं एक्सटेरियर अँगलचा मेजर असतं. समजा हे इकडं वाढवलं मी असं, तर हा पण एक्सटेरियर अँगल आहे. मग याचं मेजर कोणाबरोबर असणार, तर त्याचा इंटेरियर ॲडजस्टंट अँगल हा आहे, याच्या अपोजिट हा आहे, म्हणजे अँगल डी, म्हणजे याचं मेजर आणि या अँगलचं मेजर
ए बी ही काय असेल ते याचं मेजर सारखं असणार. समजा मी इकडं वाढवलं तर हा एक्सटेरियर अँगल झाला, सॉरी हा एक्सटेरियर अँगल झाला. मग याचं मेजर हे त्याच्या अपोजिटच्या इकडं याचं सारखं हे अपोजिट अँगल होणार. लक्षात येते. असं प्रत्येक ठिकाणी 2-2 एक्सटेरियर अँगल असणार. हे जरी वाढवलं तरी इकडे होणार, इकडे होणार. इथं दोन त्याचं मेजर लक्षात ठेवा. एक्सटेरियर अँगल ऑफ a cyclic quadrilateral is congruent to its adjacent interior angles, opposite angle. Now, converse of cyclic quadrilateral theorem. Cyclic quadrilateral theorem काय? Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. आता त्याचा converse. If a pair of opposite angles of a quadrilateral is supplementary, the quadrilateral is cyclic. जर एखादा क्वाड्रिलॅटरल असा असेल की त्याच्या अपोजिट पेअर जे आहेत अँगलच्या त्या दोन्हीही सप्लिमेंटरी असतील तर तो काय असतो? सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल असतो. आणि एक थेरम आहे ते फक्त आपल्याला माहितीसाठी आहे, तर ते मी सांगतोय पेज नंबर 70 वर आहे. फक्त थेरमचं सेंटेन्स लक्षात ठेवा आणि ते येत असेल तर सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाईन सेगमेंट, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाईन, एखादी लाईन दिली. If 2 points on a given line, suppose this is 2, these are 2 points. Subtend equal angles at 2 distinct points which lie on the same side of the line, then the 4 points are concyclic. म्हणजे इथे पॉइंट असेल आणि हे आपण जॉईन केलं असं, आणि इथे एक पॉइंट असेल काय समजा इथं असेल आणि हे जॉईन केलं आपण. या साईडच्या या लाईनच्या एकाच साईडला असे 2 पॉइंट असतील की इथं या 2 पॉइंटमुळं ह्या जे लाईन सेगमेंट तयार झाले याने सबस्टेंड केलेला अँगल म्हणजे हा अँगल, आणि या 2 पॉईंट इथं या पॉईंटशी सबस्टेंड केलेला हा अँगल आणि हा अँगल जर कॉन्ग्रुएंट असेल, समजा हा पॉईंट आहे ए बी सी आणि डी, तर हे ए बी सी डी हे 4ही पॉईंट काय असतात? कोनसायक्लिक, म्हणजे एकाच सर्कलवर येतात. लक्षात ठेवा. एकाच लाईनवरचे 2 पॉईंट आहेत आणि ते 2 पॉईंट काय करतात? त्या लाईनच्या एकाच साईडला असलेल्या 2 पॉईंटच्या ठिकाणी जो अँगल तयार करणार आहे ते सेगमेंट ए बी किंवा काय जे पॉईंट घेतले त्याचे सेगमेंट, इथला अँगल आणि इथला अँगल हे 2 अँगल जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर हे 4ही पॉईंट काय असतात? कोनसायक्लिक, म्हणजे एकाच सर्कलवर असतात. हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर सॉल्ड एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्हाला हे जर मी सांगितलेलं इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम, कोरोलरीज आणि सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आणि थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल हे जर समजलेलं असेल तर तुम्हाला ते सोडवलेले एक्झाम्पल्स सहजासहजी समजतील. आता तुम्ही लक्षात काय ठेवायचे पहा. द मेजर्स ऑफ ॲन इन्स्क्राइब्ड अँगल, द मेजर ऑफ ॲन इन्स्क्राइब्ड अँगल इज हाफ ऑफ मेजर्स ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट. दॅट मीन्स इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम. त्यानंतर angles inscribed in the same arc are congruent. त्यानंतर angle inscribed in a semicircle is a right angle. नंतर if all vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then the quadrilateral is called a cyclic quadrilateral. Then opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Then an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. Then if a pair of opposite angles of a quadrilateral is supplementary,
then the quadrilateral is cyclic quadrilateral. And lastly, if two points on a given line subtend equal angles at two different points which lie on the same side of a line, then those 4 points are concyclic. Then some applications. See here. असं सर्कल असेल आणि या सर्कलमध्ये 2 कॉर्ड्स असतील आणि त्या अशा इंटरसेक्ट होत असतील. समजा ही एक कॉर्ड आहे, कॉर्डचं नाव आहे AB आणि ही कॉर्ड आहे CD आणि त्या ई मध्ये इंटरसेक्ट होत असतील. आणि तर या अँगलचं मेजर किंवा या अँगलचं मेजर हे सारखं असणार आहे. हे अपोजिट अँगल आहे. कुठल्या अँगलचा? DEB किंवा BED किंवा AEC या दोन्हीचं अँगलचं मेजर सारखं असणार आहे. आणि ते कसं असणार तर मेजर अँगल DEB किंवा BED इज इक्वल टू मेजर अँगल AEC इज इक्वल टू half of measure of arcs, sum of measures of arc intercepted by that angle and its opposite angle. म्हणजे या अँगलने इंटरसेप्ट केलेले आर्क आणि त्याच्या अपोजिट अँगलने इंटरसेप्ट केलेले आर्क याच्या समच्या निम्म हाफ असतं. पहा, मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क BD. हे आधी लिहिलं, हे नंतर लिहिलं, काय बिघडत नाही. पहा, याचं मेजर हे त्याने इंटरसेप्ट केलेली आर्क आणि त्याच्या अपोजिट अँगलने इंटरसेप्ट केलेली आर्क याच्या समच्या हाफ असतं. म्हणजे हाफ ऑफ मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क BD. मेजर ऑफ दिस अँगल और मेजर ऑफ दिस अँगल इज इक्वल टू, रिमेंबर दिस. आणि जर असं असेल की ते एकमेकांना बाहेर इंटरसेक्ट होत असतील, म्हणजे असं सर्कल असेल, समजा हे सर्कल आहे आणि या सर्कलच्या बाहेर या 2 असे टँजंट असतील आणि ते ई मध्ये इंटरसेक्ट होत असतील. इथं या ह्याचं नाव AB आहे आणि याचं नाव CD आहे. तर या अँगलचं, हा जो अँगल आहे याचं मेजर हे या दोन्हींच्या सबट्रॅक्शनच्या हाफ असतं. सो मेजर ऑफ अँगल DEB किंवा CEA असं AEC असं म्हटलं तरी चालते, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, त्याचं मेजर हाफ ऑफ मेजर आर्क, ही मोठी आर्क आहे BD मायनस हाफ कॉमन काढाय आपण, मेजर आर्क AC, मेजर आर्क AC. हे लक्षात ठेवा. या मोठ्या आर्कमधून या छोट्या आर्कचं मेजर मायनस करायचं आणि त्याचे हाफ करायचं, म्हणजे याचं मेजर आहे. जर आपण आधीच पाहिले की व्हर्टेक्स, जर एखाद्या अँगलचा व्हर्टेक्स आउटसाईडला असेल आणि असे हे टँजंट असतील तर ते काय करतं, 2 आर्क इंटरसेप्ट करतं. तर त्यातली ही मोठी आर्क आहे, या दोन्हीच्या मानाने तुलनेत ही मोठी आहे. याच्या मेजरमधून याचं मेजर मायनस करायचं आणि त्याच्या हाफ करायचं, म्हणजे या अँगलचं मेजर येतं. सो मेजर ऑफ अँगल DEB मीन्स मेजर ऑफ दिस अँगल इज इक्वल टू
half into bracket measure of arc BD minus measure of arc AC. So remember this. Now there are some examples which are very easy. You can solve easily these examples. See here. आपण एकच एक्झाम्पल सोडूया, बाकीचे तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. येत नसतील तर ते विचारायचे आहेत. इन द फिगर quadrilateral PQRS is cyclic quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral. Here is point P, Q, and that PQ is congruent to RQ. PQ is congruent to RQ. Here is PQR and here is a point. Yes. This is a cyclic quadrilateral and they have joined this PR. This is congruent to this. Now, in the figure, quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. Side PQ is congruent to side RQ. Angle PSR is equal to 110. PSR is equal to 110 degrees. Find measure of angle PQR. Measure of angle PQR. Remember that this is a PQRS is a cyclic quadrilateral. Therefore, measure angle S plus measure angle Q is equal to 180. So 180 minus this, that is 70. So measure of this angle is 70 degree. So measure angle PQR is 70 degree. Very easy. Measure arc PQR. Measure arc PQR. PQR या आर्कचं मेजर विचारले तर हे इन्स्क्राइब्ड अँगल आहे, याच्या डबल येणार म्हणजेच 220. मेजर आर्क PQR इज इक्वल टू 220 डिग्री. याच्या दुप्पट येणार. पहा, याचं मेजर हे त्याने इंटरसेप्ट केलेल्या आर्कच्या हाफ असतं. म्हणजे PQR ही आर्क आहे, याच्यापेक्षा हाफ याचं येणार, म्हणजे याच्यापेक्षा डबल याचं येणार, म्हणून ते 220. मेजर आर्क PQR काढलं आपण. मेजर आर्क QR. मेजर आर्क QR. हे QR काढायचे आपल्याला. तर आपल्याला माहिती आहे ही कॉर्ड आणि ही कॉर्ड कॉन्ग्रंट आहे. तर कॉन्ग्रंट कॉर्ड्सचे करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रंट असतात. म्हणजे ही आर्क आणि ही आर्क कॉन्ग्रंट येणार. आणि ही आर्क दोन्ही कॉन्ग्रंट असतील तर हे टोटल किती आहे 220. सो दिस इज 110 डिग्री. दिस इज ऑल्सो 110 डिग्री. किंवा एखादा असं म्हणेल हा जो ट्रायंगल आहे PQR हा आयसोस्केलस ट्रायंगल आहे, कारण हे दोन साईड सारखे आहेत. म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल सारखा आहे. मग याचं एक्स असेल, याचं एक्स असेल आणि याचं 70 असेल तर याचं किती येणार हाफ. म्हणजे हे 180 मायनस होणार 110 होणार आणि त्याच्या हाफ इथे येणार, म्हणजे 55 डिग्री हे येणार, 55 डिग्री हे येणार. आणि हा इन्स्क्राइब्ड अँगल आहे. मग याचं मेजर हे त्याने इंटरसेप्ट केलेल्या आर्कच्या हाफ असतं. म्हणजे याचं 55 असेल तर याचं 110. कुठल्याही पद्धतीनं तुम्हाला उत्तरं देता येतात. आता एकदा शिकलं की ते त्याचं उपयोजन कसं करायचं हे तुमच्यावर डिपेंड आहे. मेजर ऑफ अँगल PRQ. मेजर ऑफ अँगल PRQ याचं असंच. आता हे 55 कसं काढले तसं काढू शकता. किंवा हे आर्क आहे, याचं मेजर आहे 220 डिग्री आणि ही आर्क आणि ही आर्क सारखी, कारण हे कॉर्ड कॉन्ग्रंट आहे. आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रंट. सो मेजर ऑफ दिस आर्क इज 110. याचं जर 110 असेल तर हा इन्स्क्राइब्ड अँगल आहे. या इन्स्क्राइब्ड अँगलने ही आर्क इंटरसेप्ट केली म्हणून याच्या निम्म याचं, म्हणून हे 55 डिग्री. असं आपल्याला ते सोडवता येतं. अशाच प्रकारे प्रॅक्टिस सेट 3.4 सोडवायचं आहे. खूप सोपं आहे. ज्याला हे थेरी समजलेली आहे, वेगवेगळे थेरम समजलेले आहेत, कोरोलरी समजलेले आहेत,
डेफिनेशन समजलेले आहेत त्याला 3.4 सहज सोडवता येईल. जर नाही आला तर मला फोन करून विचारलं तरी चालेल. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे हा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, व्हॉट्सॲप नंबर आहे. तुम्ही व्हॉट्सॲप केलं तरी चालेल, मला विचारलं तरी चालेल. ठीक आहे. याच्यानंतर पुढं जे आहे 3.4च्या नंतरचा पोर्शन आपला पूर्णपणे कॅन्सल केलेला आहे या वर्षीसाठी, म्हणजे 3.5 आपल्याला नाही आहे. त्यानंतर तुम्ही प्रॉब्लेम सेट 3मध्ये जी एक्झाम्पल्स आपल्याला कॅन्सल केलेली आहेत ते मी एक व्हिडिओ बनवून टाकलेला आहे. त्याच्यामध्ये पहा कुठली एक्झाम्पल कॅन्सल केलेली आहेत आणि कुठला पोर्शन कमी केलेला आहे ते एकदा जरा पहा. तो फक्त या वर्षासाठीच मर्यादित आहे, हेही लक्षात ठेवा. मग प्रॉब्लेम सेट 3 आणि 3.3 म्हणजे आपण आता पाहिलेलं ते सगळं सोडवा. तर या नंबरवर काही तुमच्या डाऊट्स असतील किंवा या व्हिडिओमध्ये काही सुधारणा करायच्या असतील तर त्या तुम्ही विचारू शकता. ठीक आहे. थँक्यू.